غصہ کسی حد تک درست بھی ہے اور یہ ایک نارمل انسانی جذبہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس بندے کو غصہ آتا ہے وہ کوئی اب نارمل شخص ہے۔ یہ تعمیری بھی ہے اور تخریبی بھی ہے۔ اگر آپ اس غصے کو درست شکل میں استعمال کر لیں تو یہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کا باعث بنے۔ تعمیری غصہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کو چیلنج کیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے اور آپ نے وہ کام کر کے دکھا دیا۔ اگر کسی کے بارے میں ہمارے جذبات یا خیالات منفی ہیں تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ غصہ آئے گا، اور اگر کسی کے بارے میں ہمارے جذبات اور خیالات مثبت ہیں تو ہمیں کوئی غصہ نہیں آئے۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جب غصہ آئے تو اپنی حالت کو بدل لیں، یعنی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو چلنا شروع کر دیں، کھڑے ہو غصہ ہے تو لیٹ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے غصہ۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ غصہ ہے کیا۔ آپ کو کسی چیز کے اوپر آپ کے جذبات جب منفی ہو جاتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے۔ غصہ کسی حد تک درست بھی ہے اور یہ ایک نارمل انسانی جذبہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس بندے کو غصہ آتا ہے وہ کوئی اب نارمل شخص ہے، لیکن اصل چیز ہے غصے کو کنٹرول کرنا۔ وہ آپ کے اپنے اختیار میں۔ جس بندے کا غصہ ہر وقت ناک پر رہتا ہے اسے لوگ اوائڈ کرتے ہیں۔ غصہ ایسا جذبہ ہے، یہ تعمیری بھی ہے اور تخریبی بھی ہے۔ اگر آپ اس غصے کو درست شکل میں استعمال کر لیں تو یہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کا باعث بنے، اور اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں تو یہ آپ کی شخصیت کی تباہی کا باعث بنے۔ اس کی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی نے آپ کو ہلکا سا کوئی تنگ کیا اور آپ نے اس سے ضرورت سے زیادہ منفی رد عمل ظاہر کیا ہے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ۔ مثلاً اگر کسی کا غلطی سے کوئی آپ کو ہاتھ لگ گیا ہے اور آپ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور اسی ریشو سے اگر آپ کا غصہ بھی بڑھ گیا تو یہ تخریبی غصہ ہے، یہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ اور اگر آپ کا مزاج ہر وقت ایسا ہی رہتا ہے تو اکثر ایسا غصہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ تعمیری غصہ کیا ہے؟ تعمیری غصہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کو چیلنج کیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے اور آپ نے وہ کام کر کے دکھا دیا۔ یعنی اپنے آپ پر غصہ کرنا درست ہے، کسی پر غصہ کرنا غلط ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ غصے میں بنتے ہوئے دیکھے ہیں۔ مثلاً اگر ایک میچ چل رہا ہو اور اپنی مخالف ٹیم پہ اتنا غصہ آئے اور اس میں جوش بڑھانے کا باعث بنے تو یہ تعمیری غصہ ہے۔ اور اگر آپ کو بغیر کسی وجہ کے غصہ آئے اور ضرورت سے زیادہ غصہ آئے تو یہ تخریبی غصہ ہے۔ غصے کو جو چیز جنم دینے والی ہے وہ ہے ہمارے احساسات اور خیالات۔ اگر کسی کے بارے میں ہمارے جذبات یا خیالات منفی ہیں تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ غصہ آئے گا، اور اگر کسی کے بارے میں ہمارے جذبات اور خیالات مثبت ہیں تو ہمیں کوئی غصہ نہیں آئے گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اگر ہم اپنے جذبات کو پازیٹیو کر لیں تو غصہ بھی تعمیری ہو جاتا ہے۔ اس کی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی جا رہا تھا کہ اس کے ٹخنے پر کسی نے زور سے چھڑی ماری، اس کو سخت تکلیف ہوئی، تو اس نے یہ سوچا کہ جس نے یہ مجھے ماری ہے میں پیچھے موڑ کر اس کا منہ توڑ دیتا ہوں۔ جیسے اس نے پیچھے دیکھا تو وہ کوئی اندھا شخص تھا جس کی چھڑی غلطی سے اس کو لگ گئی تھی، تو اس کے جذبات وہیں پر ٹھنڈے ہو گئے، وہ ہمدردی کے جذبات میں بدل گئے۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے خیالات غصے والے تھے تو وہ اس کا منہ توڑ دینے پر آمادہ تھا، جیسے ہی اس کے خیالات ہمدردانہ ہو گئے تو اس کا غصہ فوری وہاں پر بیٹھ گیا۔ تو دنیا میں بہت ساری قوموں کو ہم نے غصے میں بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ مثلاً ہمارے ایک بہت ہی معروف ہمارے ملک کی شخصیت ہیں، نام میں ان کا نہیں لوں گا لیکن ان کی واقعہ سے آپ سمجھ جائیں گے۔ کسی نے اس کو کہا کہ تم کرکٹر نہیں بن سکتے، اس نے کرکٹر بن کے دکھا دیا۔ کسی نے کہا کہ تم بالر نہیں بن سکتے، اس نے بالر بن کے دکھا دیا۔ کسی نے اس کو کہا کہ تم بیٹسمین نہیں بن سکتے، اس نے بیٹسمین بن کے دکھا دیا۔ کسی نے اس کو کہا تم کپتان نہیں بن سکتے، اس نے کپتان بن کے دکھا دیا۔ کسی نے اس کو کہا کہ تم کینسر ہاسپٹل نہیں بنا سکتے، اس نے بنا کے دکھا دیا۔
किसी ने उसको कहा तुम वर्ल्ड कप नहीं ला सकते, उसने ला के दिखा दिया। किसी ने उसको कहा कि तुम मुल्क के सरबराह नहीं बन सकते, उसने बन के दिखा दिया। यानी इस शख्स ने तमाम गुस्सा खुद पे किया और अपने आप को इम्प्रूव किया। तो गुस्सा अगर तमीरी है तो आप इम्प्रूव होंगे और अगले स्टेप पे चले जाएंगे, और गुस्सा अगर तखरीबी है तो आप एक हो सकता है 10 स्टेप वापस चले जाए। हर इंसान को ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर किसी पर गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन गुस्से को पी जाना ये सबसे बड़ी बहादुरी। हमारा मज़हब कहता है कि जब गुस्सा आए तो अपनी हालत को बदल लें, यानी अगर बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हो तो चलना शुरू कर दें, खड़े हो गुस्सा है तो लेट जाएं, तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। और गुस्से के जज्बात जो हैं साइंसी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट होते हैं। हमने इन 3 मिनट को कैसे गुजारना ये हम पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हैं इन्हीं 3 मिनटों के अंदर कोई ऐसी गलती कर जाते हैं कि सारी ज़िंदगी का अजाब बन जाता है। जैसे किसी को गुस्सा आया, उसने किसी को कत्ल कर दिया तो उसको सज़ाए मौत हो गई, तो उसकी सारी ज़िंदगी तबाह हो गई। और अगर उसने इन्हीं 3 मिनटों को कंट्रोल कर लिया तो थोड़ी देर बाद उसको खुद ही एहसास हो जाएगा कि मैं गलत था। इसी तरह अगर मियाँ बीवी आपस में तलाक तक नौबत पहुंच जाए तो हमारा मज़हब यही कहता है कि उसको एक ही बार 3 तलाक़ें ना दो, 1 महीने के वक्फे से दो। पहले 1 महीने में दो, फिर दूसरे महीने में 1 दे दो, फिर तीसरे महीने में, ताकि तुम्हें सोचने का मौका मिल जाए कि तुम गलत हो कि वो गलत है और तुम्हारी कहाँ पर मुफाहमत हो सकती है। यानी जब आप दोनों फरीक गुस्से की हालत में हो तो अपने आप को कुछ वक़्त दें। हमारा जो दिमाग है ये बाद में चीज़ों का एनालिसिस उस वक़्त करता है जब ये हालत सुकून में हो या खामोशी की हालत में हो। जब इसको सामने से सख्त रद्द-ए-अमल का सामना होता है तो ये भी सख्त रद्द-ए-अमल देता है। तो जो गुस्सीला इंसान होता है असल में वो किसी को नहीं तबाह कर रहा होता, वो अपने आप को तबाह कर रहा होता है। वो अपने अंदर ही आग जला कर बैठा होता है। उस आग का सबसे पहले उसको खुद नुकसान पहुंचता, फिर किसी और को पहुंचता। किसी और को चाहे पहुंचे या ना पहुंचे, उसको ज़रूर पहुंचता है। वो अंदर से हर वक्त सड़ता रहता है, जलता रहता है, कुड़ता रहता है। लेकिन अगर उसने इसी गुस्से को तामीरी बना लिया तो वो गुस्सा उसके लिए फ़ायदे का बायस बनेगा और उसको मज़ीद चैलेंज से निपटने पर आमादा करेगा और अगले तरक्की की मनाजिल तय करने पर मजबूर करेगा। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि किसी इंसान को किसी ने गुस्से में धक्का दिया, धुतकार दिया, तो उसने कहा कि तुम ये नहीं बन सकते, उसने बन के दिखा दी। तो गुस्सा हमेशा तामीरी भी होता है, तखरीबी भी होता है। हमें अपने गुस्से को तामीरी अंदाज में इस्तेमाल करना ताकि हमारी शख्सियत की इम्प्रूवमेंट का बायस बने। हमने अपनी शख्सियत को इम्प्रूव करना, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में ये मौका आने नहीं देते। जब मौका नहीं आता तो वो फिर हमारे लिए तखरीब का बायस बन जाता है। बहुत सारे दानाओं का यही कौल है कि अपने जज्बात को कंट्रोल रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मशक़ें की जाती हैं, जिनमें से एक योगा है। ये अपने जज्बात को कंट्रोल करने की मशक़ है। लेकिन हमारे मज़हब ने हम पे 5 वक़्त में जो नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, दुनिया में इससे बड़ा योगा कोई नहीं। जो शख्स 5 वक़्त की नमाज अदा करता है उसके जज्बात भी कंट्रोल में रहते हैं, एहसासात भी कंट्रोल में रहते हैं, ख़यालात भी कंट्रोल में रहते हैं। इसलिए हमारे मज़हब ने कहा कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। यानी ये उसके असरात हैं। इंसान का एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, एक बॉडी है, एक रूह है। तो सॉफ्टवेयर को जो है ना वो तसल्ली सॉफ्टवेयर से ही मिलती है। सॉफ्टवेयर की इम्प्रूवमेंट सॉफ्टवेयर से ही होती है। तो अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना, उसको एक लिमिट से बाहर ना जाने देना, यही सबसे बड़ी तामीर है और यही सबसे बड़ी बहादुरी है। अल्लाह ताला हमें अपने जज्बात को कंट्रोल करने और मस्बत तरीके से गुस्से को इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद।